Good morning, Miss. 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 Good morning, everyone. Good morning. How are you, Miss? I'm fine. What about you? I'm fine. Okay. Are you ready? Yeah. Yes. Okay. What's the first chapter? Computer memory. Computer memory. Okay. So I have some questions for you. Can I ask it? Who's Yes. that? Okay. Do you remember your first class teacher? Just tell me yes or no. If yes, show me like this. No, like this. Do you remember the name of your first class teacher? Okay. Do you remember your date of birth? Okay. Do you remember the names of your friends? Yes. So you remember many things. So, എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തെടുക്കുന്നത്? Yeah. Yes. You are recalling this from your memory in the brain, right? Yes. Appo in your brain you have stored a lot of information, right? ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു തലയ്ക്കകത്ത്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? Same way, computer also have what? Memory. Okay. One more thing. Can you do the calculation? I'll show you. Ma'am, Yes. I don't have book. No problem. I'll share the textbook. Okay. Yes. Do the calculation only. Give me the answer. Yes. 9. 9. Yes. What did you do first? What did you do first? You added 2 and 3 first, right? 5, 6, 7, 8. Yes. 2 plus 3, you got 5, right? Then you added 4 to that 5 and you got 9, right? Yes. So, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തേ? 2, 4, sorry, 2, 3, 4. ഈ നമ്പേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഓർത്തെടുത്തു അല്ലേ? Then 2 plus 3 ചെയ്തു. You got 5. ആ 5 നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ again നിങ്ങൾ ഓർത്തു. 5. 2 plus 3 equal to 5. അല്ലേ? റീകളക്ട് ചെയ്തു. 5 എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു. Right? After that, you added 4 with that 5 and you got 9. Okay, someone is making noise. Please mute your audio. And one more thing, when you are in the classroom, don't talk to anyone else. Listen to me carefully and sit properly. Shan, sit properly. This is like your regular classroom. ഇത് ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും it's your classroom. ക്ലാസ്റൂമിൽ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിലാണെന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത്. You should listen to me and don't talk to anyone. Just to me, okay? വേറെ ഹൗസിൽ മീൻസ് ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. Ignore them completely. Do not mind them. Okay? Listen to me carefully. അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയില്ല, നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടികളാണ്, ഇനി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ
എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും. Okay? Okay, let's continue. So, you used your memory or brain to calculate this. അല്ലേ? Yes. Same way, computer also require memory to calculation and do other functions. അല്ലേ? വേണോ? What do you say? കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? No? What do you think? Yes. Yes, കമ്പ്യൂട്ടറിന് കാര്യങ്ങൾ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് ഓർത്തെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. So this is your textbook, right? Computer memory. ആരായിരുന്നു ബുക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്? Was that? Muhammad Shazin. Who? Muhammad Shazin. ബുക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നോ മോന്? ഇല്ല അല്ലേ? No. Okay. Book is available in our school. You can collect it anytime. Okay. Okay. So, what is a memory? Generally, memory is the sum of all information that you have come across and learned and can recall anytime you need to. Textbook തന്ന definition മിസ് just വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. See, it is a sum of all the information that you have come across and learned and can recall anytime you need to. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? You are learning many things. നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു വാവയായിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ആൻഡ് ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയില്ല, ദാറ്റ്സ് എ റോങ് വേർഡ്. ഇൻഫർമേഷൻ എന്നേ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇൻഫർമേഷന്റെ സിംഗുലർ, ഇൻഫർമേഷന്റെ പ്ലൂറൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്, ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയില്ല. സോറി. ഓക്കെ, ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ അവർ മെമ്മറി അല്ലേ? ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വി ക്യാൻ റീകോൾ ദം, റൈറ്റ്? നമുക്കത് വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കാനും പറ്റില്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലാണ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ അല്ലേ? അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് അവർ memory storage house. Our brain is the memory storage house. Similar way, computer also have memory. അത് നമ്മുടെ പോലത്തെ മെമ്മറി അല്ല, ബട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ മെമ്മറിയും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയും ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി. ഓക്കെ, ഹിയർ read that memory is the storage capacity of a computer. Computer memory is capable of storing information temporarily or permanently. Memory is the storage capacity of a computer. Computer memory is capable of storing information temporarily or permanently. So, അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓർത്ത് വെക്കാന്നല്ല പറയാ. ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നോർമലി ഓർത്ത് വെക്കും, ബട്ട് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഓർക്കും, അവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, സോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. മെമ്മറി, ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി is the storage capacity of that computer. Okay, did you understand? Yes. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തൊക്കെ എത്രത്തോളം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ മെമ്മറി കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്? സേ യെസ് ഓർ നോ. ഷോ മീ യെസ് ഓർ നോ. You have to respond, okay?
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയണം. മിസ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറയും ഇഫ് യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണ്ട. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ, ഐ വിൽ ക്ലിയർ ദാറ്റ്. കേട്ടോ, ഇഫ് ഐ ആസ്ക് യു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് യെസ് യു ഷുഡ് ഷോ യുവർ തംബ്, ഇഫ് നോ യു ഷുഡ് ഷോ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ആൻസർ എന്താണോ യു ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. കേട്ടല്ലോ, മ്യൂട്ട് ആണ്, യു കെ നോട്ട് ടോക്ക്, ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം സേയിങ് ദിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, I'll say it again. So നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? It's in our brain. It is stored in the memory, and our memory is in our brain, right? നമ്മുടെ മെമ്മറി ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അവർ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വി ക്യാൻ റീകളക്ട് ഇറ്റ് സംഹൗ അല്ലേ? സംടൈംസ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഓർത്തെടുക്കുന്നില്ലേ? ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി യു ആർ ഏബിൾ ടു റീകളക്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ? യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾസോ ഹാസ് മെമ്മറി. കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മെമ്മറി എന്താ പറയുക, കമ്പ്യൂട്ടറിന് മെമ്മറി ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനും എന്താ പറയാ മെമ്മറിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അസ്, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, മെമ്മറി ഇസ് ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതിന്റെ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്. മെമ്മറി ഇസ് ദ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, അതിന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ any ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ടെമ്പററി ആയിട്ടോ പെർമനന്റ് ആയിട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇത് പറ്റുമല്ലേ? ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടത് മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വി ക്യാൻ റിമെമ്പർ എവറി ടൈം. ബട്ട് അത് നമുക്ക് മറന്നുപോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും പറ്റില്ല. സം ഡേ വി വിൽ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയുമില്ല, മറന്നുപോയി എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല അല്ലേ? എപ്പോഴേലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരാം. പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയല്ല. ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്യും. യു നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പററി ആൻഡ് പെർമനന്റ്? അറിയില്ലേ? ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമാണ്, പെർമനന്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതെ. ടെമ്പററി ആവുമ്പം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് കാലത്തേക്ക്, കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷനിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോസ്റ്റ് ആവും, ഡാറ്റ നമുക്ക് ലോസ്റ്റ് ആവും. പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഒരിക്കലും ആയില്ല. മനസ്സിലായോ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ദെൻ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എങ്ങനെ മീൻസ് മനസ്സിലാക്കും? യു ഹാവ് ടു ഷോ യുവർ തംബ് ഇഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അവനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല? മനസ്സിലായോ മിസ് പറഞ്ഞത്? No, miss. What did you say? Say it again. Did she leave the class? Avani? Let me check. Avani Mahesh, please unmute and say, okay, did you understand? No. No, you didn't. Okay, I'll explain it again. Okay. So,
this. Please mute yourself. Okay, we are learning about computer memory. Avani, listen to me carefully. Why I cannot see you? Okay. You remember a lot of things, right? നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ പഠിച്ചതും പണ്ട് പഠിച്ചതും കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഇപ്പൊ you remember the colors correctly. ക്ലിയർ ഇല്ല. Can't you hear me? Am I audible? Am I audible to everyone? കേൾക്കാം മിസ്. Okay. കേൾക്കുന്നില്ല. We cannot hear. Kaisen ആണോ കേൾക്കുന്നത്? Yes. കേൾക്കുന്നില്ല. Can you hear me, guys? Others can hear me. I think it's a network problem. You check it. മിസ്സേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Okay, thank you. So, we are talking about computer memory. Okay? You remember a lot of things like the colors, the names of flowers, the name of your father, mother, brother, like that. Lot of information you remember, right? Same way, where is Avani? And the clear avatar onnude shraddhikam. I'm going to say it again. So, please mute yourself. Okay, thank you. When you attend your examination, നിങ്ങൾ എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി തലേ ദിവസം വരെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കില്ല, നോട്ടൊന്നും നോക്കില്ല, നമ്മുടെ മെമ്മറിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? യെസ്, വി ഡു. സെയിം വേ നമുക്കൊരു മെമ്മറി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ. ടു സ്റ്റോർ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഓർത്ത് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് എ മെമ്മറി ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അത് മനസ്സിലായോ? അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാസ് ടു ഡു കാൽക്കുലേഷൻസ്, പെർഫോം മെനി വർക്ക്സ് ലൈക്ക് വേർഡിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ അല്ല വേർഡിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രസന്റേഷനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോ ഫയൽസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ just a second.
സോ നമുക്കുള്ള ഒരു മെമ്മറി, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെമ്മറി ഉള്ളതുപോലെ I didn't share the screen. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മെമ്മറി ഉള്ളതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഉണ്ടൊരു മെമ്മറി. കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ. കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ ഒരിടത്ത്, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുക്കണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഉണ്ട് മെമ്മറി, നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ, ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാമോ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ മെമ്മറി എന്ന് പറയാം. മെമ്മറി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Okay, computer memory is capable of storing information temporarily or permanently. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഇല്ലേ, അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടെമ്പററി ആയിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Computer can store information temporarily or permanently. Understand? ചിലപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോസ്റ്റ് ആവും. ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കുട്ടി. That's not clear for me. What did you say? Hello? മിസ് അവള് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവെന്നാ. ആണോ? You heard that? മിസ് ക്ലാസ് കട്ടായതുകൊണ്ട്. Who is that? Please tell me please say your name. Tell me your name. Okay. In computer, the information can be stored permanently or temporarily. Okay? പെർമനന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില ഈ ടെമ്പററി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അത് ലോസ് ആവും അല്ലേ, അത് നഷ്ടപ്പെടും. ബട്ട് പെർമനന്റ്ലി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദെയർ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി. കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. Now, the computer memory is classified into two types. How many types? The computer memory is mainly classified into two. രണ്ട് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി നമ്മൾ പറയാം. വൺ primary memory, second one secondary memory. The first one is the primary memory and second one secondary memory. ഈ പ്രൈമറി എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അറിയോ? ദ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രൈം എന്ന് പറയാം. പ്രൈമറി മെമ്മറി, സെക്കൻഡറി മെമ്മറി, അത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചോളാം കേട്ടോ. യു ലേൺ ഇറ്റ് ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി, പ്രൈമറി മെമ്മറി, സെക്കൻഡറി മെമ്മറി. ഇനി ഇത് പഠിക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്, നൗ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സേ ഇറ്റ്. The two types of computer memory. First one, primary memory, and second one, secondary memory. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞോ? You learn it, right? ഇനി അത് ചോദിച്ചാൽ മറക്കരുത്. It should be in your memory. You should be able to recall it every time. Okay, very good. So, we are going to learn about the two types of computer memory. First one is primary memory. So, primary memory is the main memory. It is the main memory. Primary memory is the main memory.
ഇവിടെ മെയിൻ ആരാ? മെയിൻ മെമ്മറി ആരാ? Who is the main memory? Which is the main memory? Primary memory is the main memory, which is predefined in the computer. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ 4 GB റാം ഉള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വാങ്ങില്ലേ, 64 GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വാങ്ങില്ലേ, 128. അത് ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഫോൺ വാങ്ങുന്നത്. ആക്ച്വലി യു ആർ മെഷറിംഗ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈവൻ അവർ ഫോൺ ഇസ് ലൈക്ക് എ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ, സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? Is it clear? Yeah, am I audible? Okay, thank you. I think you are facing network issue, baby. Please check on that. Okay. So, when we are buying a mobile phone, korchu memory capacity ulla nammal vaango? No, we will not buy that. We need phones with the immense storage capacity അല്ലേ, കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഫോൺസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുക. ഇപ്പോൾ 128 GB 32 GB എന്നും പണ്ട് 16 GB ഫോണൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അതൊന്നും ആരും വാങ്ങില്ല. 32 GB ഒക്കെ കമ്പൽസറി ആണ്. എബവ് 32, ഇപ്പോൾ 64 ആണ് മിനിമം. 64 എബവ് ഉള്ള ഫോണൊക്കെയല്ലേ എല്ലാവരും വാങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാരൻസ് ഇപ്പം ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അവർ ഫോൺ വാങ്ങാനൊക്കെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ഇല്ല. Who's that? ടീച്ചറെ ചെറുതായിട്ട് ക്ലിയർ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാ? Okay, let me tell you. കുറച്ച് പേർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ക്ലിയർ ആവാത്തവർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. യു പ്ലീസ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലിയർ ആ മിസ്സേ? ഓക്കെ, കുറെ പേർക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കുറച്ച് പേർക്കാണ് ക്ലിയർ അല്ലാത്തത്. അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പം അവിടുത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, okay, listen to me. Primary memory is the main memory. Primary memory is the main memory, which is predefined in a computer. ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലേ? പ്രീഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇത്ര GB കപ്പാസിറ്റി. പ്രൈമറി മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. It is where data, instructions and information are stored while a computer functions. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിക്കില്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു മൂവി എന്താ പറയുക, പ്ലേ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളില്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉപയോഗിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരുപാട് ഡേറ്റ ആവശ്യമാണ്. ഇറ്റ് റിക്വയർ മെനി ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. വി ആർ ഗിവിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു, എന്താ പറയുക, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ? നമ്മളൊരു പ്രത്യേക കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അത് പെർഫോം ചെയ്യാം അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, വെറുതെ ഇരുന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ് വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ചാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡാറ്റ, പിന്നെ മറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതെല്ലാം എന്താ, എവിടെയാ സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി, വിച്ച് ഈസ് ദ, ആ മെമ്മറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? വി കോൾ ഇറ്റ് primary memory.